اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علیم و علمنی یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ اے میرے پروردگار مجھے سیدھا راستہ ہی دکھا، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ جو بھی میں بیان کروں وہ بیان حقہ ہو، میرے اللہ مجھے بیان حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آج جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے 3 ہم مزاج برج ٹورس، ویرگو، کیپریکورن، زہرہ، سنبلہ اور جدی۔ ان 3 ہم مزاج برجوں کے ذیچے 2024 کے خانہ نمبر 9 یعنی کاروبار کی حالت، عزت، شان، مارکیٹ ویلیو اور کاروباری سٹیٹس۔ پورے سال کا میں آپ کو سٹیٹس دوں گا کہ اس سال برج ثور والوں اور سنبلہ والوں اور جدی والوں کی کاروباری پوزیشن کیسے رہے گی، ان کو کب نقصان آ سکتا ہے، کب ان کے فائدے کا دور چل سکتا ہے۔ عسر یسر قرآن میں ہے، تنگی آسانی یہ آ سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ تنگی اور آسانی، تنگیوں کو روک لے اور آسانیوں کو مزید آسان کر لے، یا تنگیوں کو بھی آسانی میں تبدیل کر لے، تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ خیر و برکت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جہان ہے، اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم 2024 سب سے پہلے ثور برج کے کاروبار کی چلتی ہوئی گاڑی کا ہم انالیسس کرتے ہیں، اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں، اور یہ تقابلی جائزہ آپ شاہ امداد سے سن رہے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں برج ثور کا یہ 2024 کاروبار کا خانہ کیسا رہے گا۔ جی اس کا جو ہے نا حاکم کاروبار کا ثور والوں کا زحل ہے، اور زحل کو 1 جنوری 2024 تا 29 مارچ 2025 تک عروج ہی عروج ہے۔ تو اس دوران برج ثور والے اپنا ہر وہ نقصان پورا کر سکتے ہیں جو پچھلے سالوں میں برج ثور والوں کی اولاد پر، صحت پر، جگر پر، یہ سحر جادو اور کاروبار پر رہا ہے، اور ان کے کاروبار میں بندشیں آ گئی تھیں۔ تو وہ جو نقصان، جو رکاوٹ جو تھی جس کی وجہ سے آپ تھوڑا پیچھے رہ گئے، تو وہ آپ اکیلے اس سال میں ہی یہ فاصلہ طے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کاروبار ترقی ہی ترقی میں رہے گا۔ ان میں کچھ برے دن بھی ہوتے ہیں جن میں آپ کو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے، لیکن اس دوران آپ کاروباری معاہدات کر سکتے ہیں، نئے کاروبار بھی کر سکتے ہیں، نئے کاروبار کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کاروبار کی ہجرت کر سکتے ہیں، نئے کاروبار یا جاری کاروبار میں سرمایہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اٹس بیسٹ آف دی بیسٹ ڈیز فار یو، اور بیسٹ آف دا بیسٹ ایئر یہ آپ کے لیے ہے۔ تو اب اس میں ہم نقصان دیکھتے ہیں ثور برج والوں کے لیے۔ ثور برج والوں کے لیے 30 جون سے 15 نومبر یہ جو ہے نا زحل کو بیک گیئر لگ جائے گا، پیچھے کی طرف یہ آنا شروع ہو جائے گا، اسے رجت بولتے ہیں۔ اس رجت کے دوران اگر آپ نے احتیاط نہ کیا تو پھر ایسے سمجھنے کو بیلٹ کرنے میں تو کافی دیر لگتی ہے۔ اب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کافی دیر لگے گی، لیکن ڈیلیٹ کرنے میں تو سیکنڈ کا کام ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں رکھنا کہ بیک گیئر جب لگے گا، اگر ڈرائیور بہت اچھا ہے تو وہ پہاڑ سے آنے والی گاڑی کو بالکل لین میں رکھ کے آہستہ آہستہ بریک لگاتا، گاڑی بچاتا، خود کو بچاتا نیچے محفوظ مقام پر آ سکتا ہے۔ اگر ڈرائیور چبل ہوا تو پھر ظاہر ہے وہ پہاڑ میں اس طرف یا اس طرف گاڑی کا بھی نقصان، بندے کا بھی نقصان ہوگا۔ بیک گیئر جو لگ رہا ہے وہ ہے 30 جون سے 15 نومبر، تو اس دوران آپ بہت احتیاط کریں، اور اگر کاروباری معاہدات کا بھی خیال رکھیں، شراکتی کاروباری دوستوں کے ساتھ تعلقات میں، کاروبار کے لین دین میں، تحریر، تقریر، قول، فعل کاروباری میں بہت احتیاط کریں۔ غلط مال کی خریداری، غلط مال کی بولی آپ کے
को बहुत नुकसान दे सकते हैं। इसलिए आप करें क्या इस दौरान, जब आप कारोबार को मजीद तरक्की देना चाहते हैं या कारोबारी रुकावटें रोकना चाहते हैं, तो आप हफ्ते वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या गनियो 1060 बार पढ़ें और सदका काले रंग की चीज़ें जैसे काले तिल, काले माश या सूरजमुखी होती थोड़ा सा चौंटी मकोड़ों को डाल दें। इसके बाद जो है ना आप जो बुर्ज आता है वो बुर्ज आता है सुंबला विरगु। विरगु के खाना नंबर 10 का जो हाकिम है वो अतारिद है। अतारिद जो है ना इसकी जो हालत है इस साल की वो इस तरह से 14 मई से 29 जून ये बहुत अच्छी हालत है। फिर इसको शर्फ हो रहा है 23 सितंबर, 4 सितंबर से 23 सितंबर तक इसका शर्फ है। ये बहुत आला हालत है। अपने कारोबार की जो भी एस्टेब्लिशमेंट है अप डाउन है वो आप इस दौरान यकीन करो पूरा कर सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से, जैसे वो कहते हैं ना हालत तखफीफ मिन अल्लाह व रहमा, ये अल्लाह की तरफ से आपको रियायत और रहमत है। इसमें आप अपने कारोबार की अप डाउन जो भी हैं उनको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा 4 सितंबर तक 31 दिसंबर, फिर जो है ना 29 फरवरी तक 1 मार्च, फिर 4-5 जून, 8-9 जुलाई, 8-9 अक्टूबर, ये वो अरसा है जिसमें कारोबार को आप तरक्की दे सकते हैं। कारोबारी इज्जत शान में इजाफा होगा। कई एक कारोबारी मुआहदात जन्म लेंगे। नया कारोबार जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं। ये वक्त होगा जो आपके मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। अब आते हैं हम बुरी हालत की तरफ। अब जब हम बुरी हालत में आएंगे तो ये अतारद कोई बुरी हालतें भी इस साल बहुत ज़्यादा हैं, तो सुंबला बुर्ज वालों को कारोबारी मामलात में बहुत एहतियात करना होगा। अब 7 जनवरी से 1 फरवरी, फिर 7 तक 25 मार्च, फिर 19 अप्रैल तक 10 मई ये वबाद होगा। फिर इसको 3 मरतबा रिज्जत है, 2 तक 25 अप्रैल, 5 तक 29 अगस्त, 26 नवंबर तक 16 दिसंबर। ये रिज्जत जो है ना बैक गियर होता है और वो जो बुरे दिन है वो बुरे दिन होते हैं। तो इस दौरान अगर सुंबला वालों ने कारोबार का एहतियात ना किया, कारोबारी कौल फैल तहरीर तकरीर, गलत माल की खरीदारी, गैर कानूनी माल की खरीदारी और किसी का जामिन ठहरना और इसके अलावा चेक स्टाम्प देना सुंबला बुर्ज वालों के लिए, इनकी कारोबारी वैल्यू के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। तो बुर्ज सुंबला वालों के लिए इस साल अच्छे दिन भी आ रहे हैं और बुरे दिन भी उनका वर्सेस है, यानी कभी खुशी कभी गम। तो इसलिए बुर्ज सुंबला वालों को बहुत एहतियात करना चाहिए। अब चलते हैं हम आखिरी बुर्ज कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न जिस पर 60 भी चल रही है और उसके किस्मत के अच्छे दिन भी चल रहे हैं। अब इसका जो हाकिम है ज़ोहरा है। ज़ोहरे की जो इस साल अच्छी पोजीशन है वो उसको शर्फ है 31 मार्च तक 24 अप्रैल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। फिर अरूज है 19 मई तक 6 जून, फिर औज है 12 जून तक 7 जुलाई, अरूज है 18 सितंबर तक 13 अक्टूबर। फिर जो है ना महीने महीने में भी कुछ अच्छे दिन हैं। 20 तक 24 फरवरी, 21, 22, 23 मार्च, 13, 14 मई, 27, 28, 29 जून, 1, 2, 3, 4 जुलाई, 4 तक 10 सितंबर, 2 तक 10 अक्टूबर, 21, 22 और 23 नवंबर। इस साल आपका कारोबार खूब चमकेगा, मार्केट वैल्यू में इजाफा होगा। पूरा साल वक्फा से आपको मुनाफा मिलता रहेगा। लेकिन इन अयाम को नोट कर लें और बुरे वक्तों का बहुत एहतियात करें। तो कैप्रिकॉर्न वाले, तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनको मैं नसीहत करता हूं कि इन डेटों को नोट कर लो। अगर कारोबारी अप डाउन आपका आए तो इन दौरान आप सुलझा सकते हैं। आप मत भूलना, चाहे आपको कोई भी कुछ कहे, अभी आप 60-70 में चल रहे हैं। अब इसके जो बुरे दिन हैं वो 1 था 18 जनवरी, 12 फरवरी था, 7 मार्च, 24 अप्रैल था, 19 मई, 24 अगस्त, 18 सितंबर, ये हबूत है, ये बहुत बुरा वक्त है। 24 अगस्त, 18 सितंबर, ये बहुत बुरा वक्त है। 18 अक्टूबर, 6 नवंबर, आप पर 60-70 भी चल रही है और ये बुरे दिन भी हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि आपकी किस्मत का अभी धागा बुलंदी पर जा रहा है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको नसीहत करूंगा कि आप 60-70 को मत भूलें, चाहे कोई आपको जितना भी सब्ज बाग दिखाए। कैप्रिकॉर्न वाले, आपका कारोबार अगर देख कर चलें तो इस 60-70 के दौरान और इस बुरे वक्त के दौरान और आपके छोटे बुर्ज होने के दौरान भी आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि आप अपनी तरक्की के लिए कि आप जुम्मे के जुम्मे या नूरो पढ़ते रहें 256 बार और वज अली मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा 800
46 बार या 18 बार या 9 बार, और सदका दें सफ़ेद रंग की चीज़, तो इंशाअल्लाह ताला आपके कारोबार की वैल्यू बुलंद रहेगी, आपके नुकसान जो है ना वो फ़ायदों में तब्दील होकर आपको मिलेंगे। काल अल्लाही और काला रसूल अल्लाह, अल सदका तरद्दल बला, अल सदका तफ़ी गज़ब अल-रब, और अल्लाह का जिक्र जो ना इंसान के दिल को सुकून देता है। जब आप ये इसमें आज़म पढ़ेंगे या नूरो, तो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो कि आपके बिजनेस और आपके कारोबार के मुतअल्लिक हैं, तो वो इतना हाई लेवल पर अपना हाई लेवल की रेंज पकड़ लेंगे कि आपके कारोबार की वैल्यूज जहां जहां तक स्प्रेड होंगी, वहां से खिंचे हुए लोग आपकी तरफ आएंगे और आपका साथ मिलकर आपके साथ कारोबार करेंगे, और आपके कारोबार की वैल्यू बढ़ेगी, इज्जत शान कारोबारी बढ़ेगी, और आप फायदे ही फायदे हासिल करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।